21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Тоҷикобод ташриф оварданд. дар фурудгоҳи муваққатии сокинони ноҳия сарвари давлатро ки ба хотири шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи якчанд иншооти муҳим ба ин ноҳияи дурдасти мамлакат сафари корӣ анҷом доданд, гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. нахуст пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Тоҷикободи ноҳияи Тоҷикобод ба фаъолияти маркази хизматрасонии Тоҷикобод оғози расмӣ бахшиданд. иншоо дар масоҳати 4500 метри мураббаъ сохта шуда аз 3 ошшона иборат мебошад. дар ошшонаи якуми он талабхона бо 150 ҷойи нишаст, маркази ҳунарҳои мардумӣ ва дар ошшонаи дуюм меҳмонхона барои қабули 40 нафар ҷой дода шудааст. дар ошшонаи сеюми бино бошад маҷлисгоҳ таъсис дода шудааст ки дар он шароити хуби баргузор намудани мулоқоту вохӯриҳо муҳайё мебошад. дар намои берунаи бино бо тарҳ ва усули меъмории миллӣ оро ёфтааст ки зебоии маркази ноҳияро таъмин менамояд. дар атрофи иншоот дарахтони сояафкану гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст ва тамоми роҳравҳои он пурра сафолакпӯш мебошад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чунин маркази муосири хизматрасонӣ дар татбиқ ва амалишавии барномаҳои давлатӣ оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамояд ва дар таъмини сокинон бо ҷои кори доимӣ замина мегузорад. 21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Тоҷикобод маркази саломатиро ки бо тарҳи зебо ва замонавӣ бунёд гардидааст ифтитоҳ намуданд. иншоо аз ҳисоби фонди хайриявии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар масоҳати 2.5 гектар бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи ноябри соли 2018 оғоз гардида ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои меъморию шаҳрсозӣ инчунин мутобиқ ба талаботи соҳаи тандурустӣ ба истифода дода шуд. бо бунёд шудани чунин маркази муосири тиббӣ 14 ҷойи нави корӣ таъсис ёфт ва мутахассисони соҳибкасби маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хоб таъмин шуданд. маркази саломатии мазкур бо тарҳу усули муосир бунёд гардида аз 2 ошшона иборат мебошад. иншоо дорои 14 ҳуҷра аз ҷумла ҳуҷраи бақайдгирӣ, ҳуҷраи духтури занона, тибби оилавӣ, ултрасадо, дастгоҳи рентгенӣ, дандонпизишкӣ, ҳуҷраи хатна ва гӯшаи гиёҳдармонӣ буда бо таҷҳизотҳои замонавии соҳавӣ таъмин мебошад. бахшида ба тантанаҳои ҷашни 30-солагии истиқлолият дар маркази ноҳияи Тоҷикобод маркази саломатии 2 ошшона муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шуд ки мо табибон метавонем ки бе ягон мушкилот шаҳрвандони ноҳияро бо хизматрасонии тиббӣ дар сатҳи баланд расонем. ҷоҳозондани марказ бо таҷҳизотҳои тиббӣ 1 млн 800 000 сомонӣ сарф гардидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи бинои нави саломатиро дар рӯзҳои истиқбол аз ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифзу нигоҳдошти солимии аҳолӣ муҳим шуморида кормандонро ба иҷрои сифатноки уҳдадориҳо ва ҳисси масъулият ҳидоят намуданд. 21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Тоҷикободро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот дар масоҳати 300 метри мураббаъ бо тарҳи ҷадид ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд карда шудааст ки аз 2 ошшона иборат мебошад. бинои нав ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағгузории кумитаи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон саҳми аъзоёни ҳизб ва соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. боиси хурсандии мо ҳизбиёни ноҳияи Тоҷикобод аст ки дар бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии пешвои муъаззами миллат раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизбро сохта ба истифода доданд.
اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه تاجیک‌آباد از اتاق‌های کاری بر هوا، مجلسگاه با 30 جای نشست، کتابخانه و دیگر حجره‌های یاریرسان عبارت بوده با لوازمات ضروری از قبیل میز و کرسی، کامپیوتر، دستگاه تقویت آواز و غیره تأمین می‌باشد. رئیس معظم حزب محترم امامعلی رحمان از کارمندان حس مسئولیتی وطندوستی، خودشناسی و خودآگاهی، سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی و حفظ دستاوردهای دوران استقلال دولتی را طلب نموده برای سهم ارزنده گذاشتن در بنیاد چنین انشاءات زمانوی و آباد نمودن یک گوشه دیار به سهمداران اظهار سپاس کردند. در ادامه سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دستاوردهای مهنتی ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد شناس شدند. به خاطر تشریف سرور دولت در موضع نوسنجی، ساکنان ناحیه نمایشگاهی وسیع تشکیل نموده در آن دسترنج خویش از قبیل محصولات نانی، حاصل زراعت کشاورزی، گل و گیاه‌های طبیعی شفابخش و غیره را که با مهنت حلال و زحمت زیاد به دست آورده‌اند به معرض گذاشتند. در گوشه علاهیده زنان و بانوان هنرمند نامگوی گوناگون نان و خوراک‌های ملی از لحاظ طعم و مزه بی‌نظیر که خاص مردم این منطقه مملکت بوده شهرت زیاد را کسب نموده است نمایش دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به هنر نانپزی و آماده نمودن خوراک‌های ملی از جانب زنان و بانوان ناحیه تاجیک‌آباد بهای بلند داده آنها را به ترغیب و حفظ این میراث قدیمه، اینچنین باز هم رشد بخشیدن آن با راه جلب جوان دختران برای از خود کردن نازکی‌های چنین مهارت نادر هدایت نمودند. در نمایشگاه خواجگیداران و کشاورزان ناحیه فعالانه اشتراک و محصول مهنت خویش را به طور گسترده معرفی کردند. گوشه کشاورزان 100 متر را تشکیل داده از رسته‌های تخمی زراعت کشاورزی، محصولات از آنها تیار شونده از قبیل غله‌دانگی‌ها، میوگی‌ها، سبزیجات، کارتوشکا، لوبیاگی‌ها، دانگی‌ها، حاصل زراعت تکنیکی، کنسروی میوه و سبزیجات، محصولات شیری، عسل طبیعی و غیره عبارت میباشد. مجموعاً در این گوشه نمایشگاه بیش از 50 نمود محصولات معرفی گردید. با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که سال روان کشاورزان ناحیه در همه شکل‌های خواجگیداری در مساحت 3200 گکتار از جمله 1863 گکتار زمین‌های آبی و 1337 گکتار زمین‌های للمی زراعت کشاورزی کشت نمودند و از آن حاصل دلخواه به دست آورده ایستادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نظرداشت مساعد بودن اقلیم ناحیه زیاد نمودن اویله زنبوری عسل را مهم شمریده کشاورزان را به استفاده ثمرناک امکانات موجوده هدایت نمودند. در نمایشگاه از جانب کارمندان خواجگی جنگل 30 نمود گل و گیاه و میوه‌های شفابخشی در جنگل و کوهستان ناحیه میرویده معرفی کرده شد. چاره‌داری نیز طی سالهای آخر در ناحیه تاجیک‌آباد رشد نمود و ساکنان سال تا سال حجم استحصال شیر و محصولات شیری را زیاد نمودند. امسال در ناحیه 10218 تن شیر استحصال کرده شده است و اهالی از این حساب نمودهای گوناگون محصولات را تیار می‌نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به محصول دست کشاورزان بهای بلند داده آنها را به باز هم بیشتر رشد بخشیدن ساحه با راه زیاد نمودن میدان کشت و جاری کردن اصولهای نوی کشت و پرورش زراعت هدایت نمودند. 21 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد افتتاح انشاءات تعیینات گوناگون در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد با راهبران و فعالان ناحیه ملاقات صمیمی دایر کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اوید به دستاوردهای کشور دوام سالهای صاحب استقلالی سخنرانی کرده از دستگیری ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد از سیاست سازنده راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان یادآور شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که با دستگیری پیوسته حکومت مملکت در این دوره برای تامین نمودن رشد استوار ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ناحیه تاجیک‌آباد و بلند برداشتن سطح نیکواحوالی ساکنان آن بیش از 780 میلیون سومانی روانه کرده شده است. طی سالهای صاحب استقلالی در ناحیه 12 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 400 میلیون سومانی عملی گردیده. امروز تطبیق باز 5 لایحه دیگر ادامه دارد که در دایره آنها تا به حال 14 میلیون سومانی از خود کرده شده است. همزمان با این جهت ادامه روند کارهای آبادانی و سازندگی و رشد ناحیه
خصوصاً برای بهتر نمودن شرایط اینفراساختور و تأسیس جایهای نوی کاری در برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه تاجیک‌آباد برای سالهای 2021-2025 عملی سازی 165 لایحه با مبلغ عمومی 102 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. سرور دولت محترم امامی رحمان سهم صاحبکاران و ساکنان ناحیه را در رشد و پیشرفت این گوشه دیار نیک و نظررس ارزیابی کرده تاکید نمودند که در دوام 30 سال در حدود ناحیه 277 انشاءات مهم اجتماعی و اقتصادی از جمله 115 انشاءات از جانب صاحبکاران ناحیه بنیاد و از نوسازی شده است. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامی رحمان ساحه‌های پیشبرنده اقتصادی ناحیه از جمله بخش کشاورزی را تحلیل نموده با راهبران ناحیه و مسئولین ساحه‌ها سپارش دادند که جهت استفاده عاقلانه هر یک وجب زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی و رعایت اگرتکنیکی پرورش زراعت‌ها و استفاده وسیع تخم‌های خوش‌صفت تدبیرهای سودمند اندیشند. مسئولین ناحیه وظیفه‌دار گردیدند که جهت افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی، تأسیس مرکزهای لوجستیکی، نگهداری و کارکرد، بند و بست و صادرات محصولات کشاورزی یکجا با وزارت و اداره‌های دخلدار چاره‌های ضروری را راه‌اندازی نمایند. در دوام 30 سال صاحب استقلالی در حدود منطقه رشت از جمله ناحیه تاجیک‌آباد یک چند لایحه خرد و میانه دایر به تامینات با نیروی برق و مبلغ عمومی 24 میلیون سومانی عملی گردیده. نیروگاه برق آبی فتح‌آباد با اقتدار 282 کیلووات بنیاد کرده شده است. در حدود ناحیه تاجیک‌آباد مرحله سوم لایحه برقرارسازی راه دوشنبه قرمیق و قسم لایحه بهتر نمودن نگهداری راه‌های تاجیکستان و مبلغ عمومی 370 میلیون سومانی تطبیق کرده شده است. باید گفت که ماه ایون سال جاری در جریان یک سفر کاری از جانب سرور دولت محترم امامی رحمان لایحه بنیاد راه راغون آبیگرم نورآباد که ادامه تدبیرهای سازنده حکومت مملکت دایر بر رشد ناحیه‌های وادی رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد آغاز گردید. در دوره صاحب استقلالی حجم مبلغ‌گذاری به ساحه معارف ناحیه 10 برابر زیاد شده و زیاده از 20 میلیون سومانی در سال 2021 رسیده است. در 15 سال اخیر مبلغ‌گذاری ساحه تندرستی از حساب بودجه دولتی 14 برابر زیاد شده است. در آخر سخنرانی سرور دولت محترم امامی رحمان بار دیگر همه حاضرین را با جشن 30 سالگی استقلال دولتی تهنیت گفته برایشان سعادت زندگی را آرزو نمودند. بعد سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان ساکنان ناحیه کارمندان کسب و کار گوناگون با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی برآمد کردند. مهمش برای من شما هستین مردم تاجیکستان عزیز من از جان هرچی آرزوی آماده که در دل نیتان است در قلبتان است همون را نصیبتان گردانم. سلامت باشید.